Yeah. So guys, I'm going to introduce the sides of a triangle basing on drag ratios, basing on drag. So ఒక ట్రయాంగిల్ ని ట్రిగ్నామెట్రీ ప్రకారం ఏం సైడ్స్ అంటారు అన్నది we are going to discuss that. So that is the point what we are going to discuss here, right? So if you check it out, నేను ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాను, రైట్? మనకి ఇక్కడ 3 వర్టిసెస్ ఉంటాయి. ఇదొక వెర్టెక్స్ అవుతుంది, ఇదొక వెర్టెక్స్ అవుతుంది, ఇదొక వెర్టెక్స్. దేర్ ఆర్ టోటల్లీ 3 వర్టిసెస్ ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్. Now we are going to label them, we are going to give a name to them. So what I am taking B here, right? I am taking A here and I am taking C here. Okay, aithe ee triangle lo I have taken 90 degrees at B. Okay, so what I have taken means I have taken a triangle, means in triangle ABC, right? Oka triangle తీసుకున్నాను నేను, ఆ ట్రయాంగిల్ లో రైట్ యాంగిల్ టోటలీ 3 వెర్టిసెస్ ఉన్నాయి. 3 వెర్టిసెస్ ఆర్ దేర్, 3 వెర్టిసెస్ ఉన్నాయి. There are totally 3 vertices there. What are the 3 vertices means, right? A comma B comma C. 3 vertices ఉన్నాయి. మనం తీసుకున్న ట్రయాంగిల్ లో 3 vertices ఉన్నాయి, రైట్? అదే విధంగా how many sides are there? 3 sides are there. 3 sides are there, right? ఏంటవి? What are the 3 sides present there? అంటే first we take this side, side AB, right? AB, side AB, AB అనేది. But as it is a side, we have to keep a bar on the top of that one. So A నుంచి B వరకు first side అనుకుంటున్నాం, side AB. That is the first option. Now let us go for one more thing. Side, right? BC అన్నది second తీసుకుంటున్నాం మనం. Side BC is the second one, BC. Okay, so this is the second side what we are having. There are 2 sides we have taken. Now we are going for one more side, that is nothing but side AC, right? ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యామో అక్కడి నుంచి మొత్తం తీసుకుంటున్నాం నాన్న, సైడ్ AC. So how many sides we have taken? So we have taken a triangle ABC. ఆ ట్రయాంగిల్ లో we are having 3 vertices. Vertex A ఆ డాట్ ని మామూలుగా సపరేట్ ఉన్నప్పుడేమో డాట్ అంటాము, రైట్? అదే నెంబర్ మధ్యలో ఉంటేనేమో డెసిమల్ అంటాము, కానీ ట్రయాంగిల్ లో ఉంటే we call it as vertex. Vertex A, vertex B, vertex C. But when we are talking all the 3 at a time, manam vertex A, vertex B, vertex C and separate ganakodu. We have to call it as vertices. Vertices A comma B comma C. All right. Now in that triangle we are having 3 sides: side AB, side BC and side CA. 3 sides unnai anukunnam manam. Aithe how many angles are there? Totally, as you all know, 3 angles are there. 3 angles. Totally we are having 3 angles. Aithe to form an angle we need 2 sides. Manam chinnappudu nerchukunnam, right? If you take this as a ray, right? If you take this as a ray, rendu rays తీసుకుంటే, now angle means this will become the angle. దీన్ని మనం యాంగిల్ అనుకుంటాము, right? If you don't know the angle, we call it as theta, right? అక్కడ రెండు రేస్ మధ్యలో రైట్ యాంగిల్ తెలవకపోతే we call it as theta. Are you able to? Now in this triangle we are having 3 angles. What is that one? Angle A, that is the first one. Idigo, this we are taking it as angle A. Eeliddar madhyalo, right? This is the first angle, right? In the same way we are taking angle B. This is the second angle, angle B. And the third one is angle C. Totally 3 angles are there, right? So now if you think about, I have taken a triangle, right? I have taken a triangle. What is the name of a triangle? Triangle ABC. In that triangle we are having 3 vertices, A, B, C. In that triangle we are having 3 sides: side AB, side BC and side CA. And in that triangle we are having 3 angles: angle A, angle B, angle C, right? Aithe whenever we are dealing with angle, instead of calling angle A directly, we can say A,
B and C, instead of drawing a line angular at the bottom, direct ga ABC anachu. Okay, Nana. So now, right. Now, while dealing with the concept, right, I have introduced the triangle to you, right? So let me repeat the same concept. I'm repeating the same concept for you, right, for your understanding. Now I have taken a triangle. Just now we have done, right? So we have taken, right, something like B here, A here, and C here. Okay, now we consider the triangle as 90 degrees. Okay, now we labeled it as a triangle, right? Later on we got the vertices, we got the sides, and we got the angles. Now, for as we are dealing with the trigonometry, now let us consider this side, this angle as a theta. Okay, Nana. Now we are going to introduce three sides. What are the three sides? Three sides of triangle or right-angled triangle. Three sides of right-angled triangle, right? In terms of trigonometry, trigonometry prakaramu ఏమంటామో ఆ sides ni అన్నది కాన్సెప్ట్ మనది. ఓకేనా? So the three sides are, we are having three sides labeled that as, right, hypotenuse. Right, hypotenuse is the first side. Okay, Nana. Next one is adjacent side. Adjacent, that is the next side, and the third side is opposite side. So what are the three sides of a right angle triangle in terms of trigonometry? Moodu పేర్లు ఉంటాయి: hypotenuse, adjacent, and opposite. ఓకే నాన్న, మూడు సైడ్స్ ఉన్నాయి నాన్న. అయితే ఈ సైడ్స్ కి పేర్లు ఎలా వచ్చాయి? హైపోటెన్యూస్ అంటే ఏంటి? షార్ట్ ఫామ్ హైపోటెన్యూస్ కి HYP పెట్టుకుంటాం. So what is the name? How did you get that one? Means the side opposite to the side opposite to 90 degrees, right, is called hypotenuse. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న. ఏ సైడ్ అయితే 90 degrees కి ఆపోజిట్ గా ఉంటుందో, నేను ఇందాకే చెప్పాను, విల్ బి హ్యావింగ్ త్రీ సైడ్స్, ఏబి, బిసి, సిఏ. త్రీ సైడ్స్ ఏమనుకున్నాం మనము? ఏబి అనేది ఒక సైడ్, రైట్, బిసి అనేది ఒక సైడ్, అండ్ సిఏ అనేది ఒక సైడ్. మూడు సైడ్లు ఉన్నాయి కదా. దాంట్లో ట్రిగ్నామెంట్రీని బేస్ చేసుకొని మనకి మూడు పేర్లు ఉన్నాయి: హైపోటెన్యూస్, అడ్జసెంట్, అండ్ ఆపోజిట్. రైట్, హైపోటెన్యూస్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హైపోటెన్యూస్? ద సైడ్ ఆపోజిట్ టు 90 degrees. 90 degrees కి ఆపోజిట్ ఉన్న సైడ్ ని మనము నా హైపోటెన్యూస్ అంటాం. ఈ ట్రయాంగిల్ లో ఇదిగో ఇదే కదా 90 degrees. దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ 90 degrees. దీనికి ఆపోజిట్ ఉన్న సైడ్ ని మనము హైపోటెన్యూస్ అంటాము. ఓకే, సో హియర్ విచ్ ఈస్ ది హైపోటెన్యూస్? ఈ ట్రయాంగిల్ లో హైపోటెన్యూస్ ఏది? Right, so AC is the hypotenuse. AC is hypotenuse, we call it as. Right. Okay, Nana. AC is hypotenuse. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న. ఎందుకు? Why we are calling it as AC as hypotenuse? Means the side opposite to 90 degrees. 90 degrees కి ఆపోజిట్ కున్న సైడ్ ని హైపోటెన్యూస్ అంటున్నాం. అయితే we have to remember one thing. There will be only one hypotenuse. Right, one hypotenuse in a triangle, in a right-angled triangle. ఎప్పుడు కూడా ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో ఒకటే హైపోటెన్యూస్ ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దట్ వన్. ఓన్లీ వన్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, అండ్ ఇట్ డస్ నాట్ చేంజ్. రైట్ యాంగిల్ హైపోటెన్యూస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా చేంజ్ అవ్వదు. ఎప్పుడు? ఈ ట్రయాంగిల్లో. ఓకే నానా. నౌ లెట్ us go for the another one, right, that is called adjacent, ADJ. What is ADJ? Short form of adjacent side. ఓకే నానా. సో adjacent side కి మనం డిఫరెంట్ గా మాట్లాడుకుందాం. adjacent means we can call it as పక్కన, రైట్, beside, ఇలా అనొచ్చు, బిసైడ్ అనొచ్చు, లేదా సైడ్ విచ్ ఈస్ టచింగ్.
side which is touching. అంటే ఇవన్నీ కూడా లాజికల్లీ వీఆర్ రిమెంబరింగ్ దిస్ వన్. సైడ్ విచ్ ఈజ్ టచింగ్ అంటే ఏ సైడ్ అయితే టచ్ అవుతుందో, ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ టు నో, రైట్, సపోజ్ అస్యూమ్ దట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ మై పెన్ బాక్స్, ఐ కెప్ట్ బిసైడ్ మీ, రైట్, కెన్ ఐ సే దిస్ పెన్ బాక్స్ ఈజ్ అడ్జసెంట్ టు మీ? అడ్జసెంట్ అంటే నా పక్కనుంది. ఎస్. Are you able to understand? So you have to remember, adjacent means the one which is touching me. Okay, Nana? Ante please remember, you have to remember one more thing. Adjacent side, adjacent keeps on changing, basing on the angle, right? Basing on angle. అంటే ఎవరు పక్కన అని అడిగితే వాళ్ళ పక్కన గురించి చెప్పాలి. ఇందాక నేనేమన్నాను, హైపోటెన్యూస్ చేంజ్ కాదు, హైపోటెన్యూస్ నెవర్ చేంజెస్, రైట్. ఎవరి నుంచి చూసినా హైపోటెన్యూస్ ఈ సేమ్. కానీ అడ్జసెంట్ సైడ్ అంటే ఏంటి? ఎవరి పక్కన, రైట్, యాంగిల్ ఏ పక్కన లేదా యాంగిల్ సి పక్కన, బేసింగ్ అపాన్ ఎవరి పక్కన ద అడ్జసెంట్ సైడ్ చేంజెస్, రైట్. జస్ట్ నౌ ఐ సెడ్ adjacent means పక్కన or beside or side which touches, and it always starts from the angle. అంటే ఏ యాంగిల్ పక్కనైతే అడిగావో, రైట్, ఆ పేరు దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. నేను చూపిస్తాను నాన్న, జస్ట్ వెయిట్. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. మనం అదే ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఉంది, ఎగ్జాంపుల్, రైట్, అడ్జసెంట్ ఆఫ్ ఏ అని అడిగాను. విచ్ సైడ్ ఆర్ విచ్ సైడ్ ఈజ్ అడ్జసెంట్ ఆఫ్ ఏ? ఏ దగ్గరికి వెళ్ళి, రైట్, ఏ పక్కనున్న సైడ్ ఎవరు అని అడుగుతున్నా నేను. అయితే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, దీన్ని ఆల్రెడీ మనం హైపోటెన్యూస్ అంటాం, రైట్ నాన్న? ఆల్రెడీ హైపోటెన్యూస్ అన్నాం. ఇంకా ఎన్ని సైడ్స్ ఉన్నాయి? హౌ మెనీ మోర్ సైడ్స్ ఆర్ దేర్? దేర్ ఆర్ 2 sides, రైట్. ఏబి ఈస్ ది ఫస్ట్ one side and బీసీ ఈస్ ది అదర్ సైడ్. అవునా? మనం ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడిగింది ఏంటి? అడ్జసెంట్ ఆఫ్ ఏ, ఏకి పక్కన ఎవరున్నారు అని అడిగాను. అంటే ఏకి టచ్ అయ్యే సైడ్ ఏంటి అని అడిగాను. ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోనా, ఏ దగ్గర నుంచి ఎన్ని సైడ్స్ వెళ్తున్నాయి, ఏ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్న వాళ్ళు ఎన్ని సైడ్స్? 2. ఇదిగో ఇదొక సైడ్ ఏ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఫిగర్ కి వెళ్ళండి నాన్న, చెక్అవుట్ ద ఫిగర్. ఏ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది ప్లస్ ఇంకో లైన్ ఏ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఏ నుంచి బికి వెళ్తుంది, ఏ నుంచి సికి వెళ్ళింది, రైట్. కానీ ఏ నుంచి సికి వెళ్ళిన లైన్ ని మనం ఆల్రెడీ హైపోటెన్యూస్ అన్నాము, రైట్ నాన్న? ఆల్రెడీ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ హైపోటెన్యూస్. ఫిక్స్ అయిపోయింది అది, ఇట్ డస్ నాట్ చేంజ్. మరి ఇప్పుడు ఏ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యే లైన్ ఏది? సో అడ్జసెంట్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఈజ్ ద ఏబి, రైట్. హోప్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. ఏ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి ఆ పాయింట్ కి వెళ్ళింది, దేర్ ఫోర్ సైడ్ మొత్తము అంటే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏబి. ఓకేనా? మళ్ళీ నెక్స్ట్ కి వెళ్దాం. ఓకేనా? అడ్జసెంట్ సైడ్ ఆఫ్ సి. ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ ఏం అడిగాను నాన్న? సికి పక్కనున్న సైడ్ ఏది అని అడిగాను. అంటే సికి టచ్ అయ్యే సైడ్ ఏది అని అడిగాను, లేదా సి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్న సైడ్ ఏది అని అడిగాను. అంతే కదా నాన్న? బేసింగ్ అపాన్ ద క్వశ్చన్. నేను ఇందాకే చెప్పాను, అడ్జసెంట్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది, ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ చేంజింగ్ బేసింగ్ అపాన్ ఎక్కడి నుంచి అడిగావు. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి అడిగాము? సి నుంచి అడిగాము. అడ్జసెంట్ ఆఫ్ సి అని అన్నాం. సి నుంచి వెళ్తున్న ఎన్ని సైడ్స్ ఉన్నాయి నాన్న? సి నుంచి ఎన్ని సైడ్స్ వెళ్తున్నాయి? 2 సైడ్స్ వెళ్తున్నాయి. ఇదిగో సి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి బికి వెళ్తుంది, అలానే సి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఏకి వెళ్తుంది. దేర్ ఆర్ 2 sides, రైట్. అవుట్ ఆఫ్ దట్ సైడ్ సి నుంచి ఏకి వెళ్తున్న లైన్ ని మనం ఆల్రెడీ హైపోటెన్యూస్ అన్నాం. Therefore, which is adjacent of C? C ki touch avutuna side edi? Which is nothing but CB. This is how you have to remember. Are you able to understand, Nana? The next one what you have to remember is opposite. Opposite side, right? Opposite anagane you have to remember the side which is not touching. The side which is not touching. Idi baga gurtu pettukondi. టచ్ కాని సైడ్, ఎవరైతే టచ్ అవ్వట్లేదో ఆ సైడ్, ఆర్ ఇంకో విధంగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి, రైట్. ద సైడ్ విచ్ డస్ నాట్ హ్యాస్
the questioned letter. Questioned letter. రైట్, క్వశ్చన్డ్ లెటర్ ఎక్కడైతే లేదో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అర్థం కాలేదు కదా, 1 minute. క్వశ్చన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను చూడండి రా. ఆపోజిట్ ఆఫ్ సంథింగ్ లైక్ ఏ అని అడిగాను. రైట్, ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఏ అని నేను అడిగాను. నేను ఇప్పుడే చెప్పాను నాన్న, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆపోజిట్? టచ్ కాని సైడ్. ఏకి టచ్ కాకుండా ఉన్న సైడ్ ఎవరు? ఏ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవ్వద్దు, ఏ అనే లెటర్ రావద్దు. వి షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ద లెటర్ ఏ. ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ ఏబిసి కదా, దాంట్లోంచి నేను అడిగింది ఏంటి? ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఏ అనే లెటర్ ఉండద్దు అని అన్నా. మరి ఇంకే సైడ్ లో ఏ లెటర్స్ ఉంటాయి నాన్న? బిసి. దేర్ఫోర్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఎవరు? బిసి. ఓకే నాన్న, ఆ లెటర్ ఉండద్దు. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే ఆపోజిట్ ఆఫ్ బి అని అడిగాను నేను, ఆర్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ సి అని అడిగాను. ఆపోజిట్ ఆఫ్ సి నేను ఇప్పుడే చెప్పాను, సి అనే లెటర్ ఉండద్దు. ట్రయాంగిల్ పేరేంటి? ఏబిసి. రైట్, ఆపోజిట్ ఆఫ్ సి అడిగాను అంటే ఏ లెటర్ అయితే అడిగానో ఆ లెటర్ చెప్పకుండా మిగతా 2 లెటర్స్ చెప్పాలి. ఆపోజిట్ ఆఫ్ సి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏబి. Okay nana, so this is how we are going to, there are 3 sides in a triangle: hypotenuse, opposite and adjacent. Basing upon that one, right, okay, right, the side which is not touching. Very good nana, the side which is not touching. Indakenti adjacent ante the side which is touching. Opposite ante enti the side which is not touching. We will go for one more example now. Right, I will take a triangle. Yes, okay, I like to call it as PQR. Yes, 90 degrees is here. Okay, e triangle lo, in triangle PQR, right, in triangle PQR 90 degrees ekkada undi, angle Q is equal to 90 degrees. Very good. Aithe now which is fixed? Right, hypotenuse ఏమవుతుంది? The side which is opposite to Q. ఎవరు నాన్న? PR. Okay nana, so hypotenuse is fixed. Now we'll be playing with other things. Now write adjacent of P. Right, adjacent of P అన్నా. నేను ఇందాకే చెప్పాను, adjacent అంటే ఏంటి? It has to touch. P కి టచ్ అవుతూ వెళ్తున్న సైడ్ ఎవరు? రైట్, P దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వాలి. P లెటర్ కూడా తీసుకోవాలి నాన్న. P లెటర్ నుంచి ఇక్కడ ఇటొక సైడ్ వెళ్తుంది, ఇటొక సైడ్ వెళ్తుంది. కానీ ఈ సైడ్ కి మనం ఆల్రెడీ హైపోటెన్యూస్ అని పేరిచ్చాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద లెటర్ నాన్న? సో PQ. yes, that is the side. Now next, adjacent of R. R కి పక్కన ఉన్నది ఎవరు? R కి నేను adjacent అంటే ఏమన్నానరా? It has to touch and it has to start from the letter what is questioned. R అనేది స్టార్ట్ అవ్వాలి. సో R దగ్గర నుంచి we are going one side here and we are taking one more side here. But this side already we are calling it as hypotenuse. These 4, right, which is R నుంచి టచ్ అయ్యే లెటర్ ఏంటన్నా? RQ. Okay nana, now we will go for opposite. Opposite of R. Opposite of R అంటే R అనే లెటర్ ఉండవద్దు. రైట్, R అనే లెటర్ ఉండద్దు. సో ట్రయాంగిల్ ఏంటి నాన్న? PQR. R ని తీసేస్తే ఇంకే లెటర్ ఉంది నాన్న? PQ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ P అని అడిగాను. సో P అనే లెటర్ ఉండకూడదు. P should not be there. So what is the other one? QR. Okay nana, so these are the basic sides. If you are good at this logic, we can deal with the trigonometry in a easy manner. Hope you understood.